মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমি অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনা 2021-এর সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য আপনার সদয় অনুমতি প্রার্থী। I humbly recall the millions who laid down their lives for the cause of our independence during our War of Liberation in 1971. I pay my sincere homage to those members of Bangladesh Army and all from the friendly foreign countries who have sacrificed their lives at home and abroad for the cause of peace. Ladies and gentlemen, it is indeed a great privilege an honor for us to have the Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, as our chief guest today. It is under her vibrant leadership, Bangladesh is prospering and turning into a golden Bangla, as dreamt by our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. As we are celebrating the golden jubilee of our independence and continuing the celebration of the birth centenary of our father of the nation, participation of the overseas friends added color to our celebration. Honorable Prime Minister, an august gathering. The title of the exercise is Shantir Agrosena, which means the front runner of peace, was a multinational military exercise organized in the fond of memories of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who was a promoter of peace and had outstanding contribution in making Bangladesh a peaceful and harmonious nation. This year, Bangabandhu is honored by the Government of India with the Mahatma Gandhi Peace Prize 2020 in recognition of his outstanding contribution to peace. Carrying forward the legacy of Bangabandhu, our Honorable Prime Minister is also a great promoter of peace. And under her able leadership, Bangladesh Army has progressed enormously. It is to her credit that Bangladesh Army is now the leading troops contributing country to the United Nations. In this exercise, a total of 10 countries contributed, either in the form of participants or observer. The countries are Bangladesh, Bhutan, France, India, Kingdom of Saudi Arabia, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Turkey, and United States of America. Amongst these, Bangladesh, Bhutan, India, and Sri Lankan Army participated by contributing troops to participate in the exercise. The exercise was designed on the theme of robust peacekeeping. It also aimed to share knowledge amongst the members of participating countries to enhance the capabilities of the respective army to promote world peace. The exercise included subject matter expert exchange, field training exercise, and finally ending today with the culmination exercise. As a part of the exercise, Bangladesh Army also organized the Army Chiefs Conclave, where the challenges of peacekeeping and the possible role of the peacekeepers were presented through a seminar. I am certain that all the participating members of this exercise have been benefited and will carry forward their experience in discharging their future endeavors. I would like to congratulate all the participants and observers for their spontaneous participation, wholehearted contribution, and successful completion of this exercise. I am sanguine the motto of this exercise, building peace together, has brought about a sense of strong bonding among the participating countries. At this point, I once again thank our Honorable Prime Minister for gracing the occasion as the chief guest of the closing ceremony of exercise Shantir Agrosena. Thank you all. May Bangladesh live long. Allah Hafiz. ধন্যবাদ। আমি সেনাবাহিনী প্রধানকে অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনা 2021 এ মনোনীত অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র সহ প্রদান করার জন্য অনুমতি প্রদান করছি। ধন্যবাদ। প্রথমে বাংলাদেশ, মেজর সাজ্জাদুল ইসলাম।
সৈনিক মমতাজ খাতুন, ভুটান লেফটেন্যান্ট কর্নেল শেরিং পেনজর, চুমা তাশি দর্জি, ভারত মেজর আয়ুষ কুলশ্রেষ্ঠা, সিপাই বিকাশ কুমার, শ্রীলঙ্কা মেজর GAD আলউইশ RSP PSC, কর্পোরাল জয়লাল, ধন্যবাদ সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধান। 99 সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং বিপসট আমি প্রতিষ্ঠা করি, কারণ বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী বিদেশে শান্তি রক্ষা মিশনে যাচ্ছে, তাই যাবার পূর্বে তাদের অবশ্যই প্রশিক্ষণ নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, সেটা মনে করি আমি এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলাম। 2009 সালে পুনরায় যখন সরকার গঠন করি তখন অত্যন্ত পেশাদার প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনী গঠনের লক্ষ্য নিয়ে আমরা ফোর্সেস গোল 2030 শীর্ষক একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। কারণ 1974 সালে জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের প্রতিরক্ষার নীতিমালা প্রণয়ন করেন, তারই ভিত্তিতে আমরা ফোর্সেস গোল প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। 2016 সালে বাংলাদেশ পিস বিল্ডিং সেন্টার BPC প্রতিষ্ঠা করেছি। গত 12 বছরে আমরা আমাদের 3 বাহিনীর আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছি। আমরা আমাদের সামরিক বাহিনীতে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র প্রযুক্তি সংযোজন করেছি। সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদ নিরসনে আমরা শূন্য সহনশীলতার নীতি অর্থাৎ জিরো টলারেন্স গ্রহণ করেছি। মহামারীর সময়ও বিশেষ করে করোনা ভাইরাস যখন সমস্ত বিশ্বে অর্থনীতিকে স্থবির করে দিয়েছে, তখনও আমরা আমাদের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার প্রচেষ্টা চালিয়েছি এবং আমাদের প্রবৃদ্ধি আমরা 5.4% অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। ইতিমধ্যে আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছি। এখন পর্যন্ত 1800 নারী শান্তিরক্ষী সহ 1,75,000 অধিক বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী 5টি মহাদেশের 40টি দেশে 54টি মিশনে অংশগ্রহণ করছে। বর্তমানে 7,000 অধিক বাংলাদেশি সেনা ও পুলিশ সদস্য 10টি মিশনে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে মোতায়েন আছে। আমাদের শান্তিরক্ষীগণ যে মিশনেই গেছেন সেখানে জাতিসংঘের পতাকাকে সমুন্নত ও উড্ডীন রাখার পাশাপাশি বাংলাদেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল করেছেন এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তারা অনেক সামাজিক কাজও করেছেন। এ কারণেই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে। সুধীবৃন্দ, বিশ্ব শান্তি এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদানের জন্য 1973 সালে 23 মে বিশ্ব শান্তি কাউন্সিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কার প্রদান করেন। জাতির পিতার
বিশ্ব শান্তির দর্শন প্রতিফলিত হয়েছিল 1974 সালে জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণে। সেই ভাষণে তিনি বলেছিলেন, আমি কোট করছি, মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি একান্ত দরকার। এই শান্তির মধ্যে সারা বিশ্বের সকল নরনারীর গভীর আশা আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে রয়েছে। ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে শান্তি কখনো স্থায়ী হতে পারে না। আনকোট। অতি সম্প্রতি ভারত সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গান্ধী শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করেছে। এসব পুরস্কার বাংলাদেশের জনগণের পাশাপাশি বিশ্ব মানবতার শান্তি ও সমৃদ্ধিতে জাতির পিতার আজীবন সংগ্রামের স্বীকৃতি বহন করে। ভারত সরকারকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে ধারণ করে তার প্রতি সম্মান জানাতে আমরা 2020 থেকে 2021 সালে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করছি। পাশাপাশি সমগ্র বাঙালি জাতি গৌরবের সাথে উদযাপন করছে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। বিশ্বের প্রায় 116টি দেশের নেতৃবৃন্দ ভিডিও বার্তা এবং বিভিন্ন দেশ লিখিত অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করেছেন। এসব বার্তায় অত্র অঞ্চলে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবদানের স্বীকৃতি তারা দিয়েছেন। তাদের সকলকেই আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে এবং আমার ছোট বোনের পক্ষ থেকে। মুজিব শতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনা আয়োজন করেছে। আমি উল্লেখ করতে চাই যে সকল বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র অনুশীলনটিতে অংশগ্রহণ করেছেন সেসব দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীগণ বা সরকার প্রধানগণ বা রাষ্ট্রপ্রধানগণ আমাদের সরকারের আমন্ত্রণে মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সরাসরি উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে আরো গর্বিত ও মহিমান্বিত করেছেন। আমি অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনায় অংশগ্রহণকারী অতিথি সামরিক সদস্যদের মাধ্যমে আপনাদের দেশের সরকার এবং বন্ধুপ্রতিম জনগণকে আমি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নিশ্চয়ই আপনাদের মাধ্যমে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সামনের দিনগুলোতে আরো সমৃদ্ধ হবে, বন্ধুত্বপূর্ণ হবে, সহযোগিতাপূর্ণ হবে। শুধুবৃন্দ, বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্ব শান্তি নিশ্চিত করা অতীতের চেয়ে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে। করোনা ভাইরাসের মতো একটা অদৃশ্য শত্রুর আবির্ভাব, প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার এবং সময়ের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে নতুন নতুন হুমকির উপাদানও সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন শান্তিরক্ষীদের বহুমাত্রিক ও জটিল পরিস্থিতি, সম্প্রতি শান্তিরক্ষীদের প্রাণহানির সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বেড়ে চলেছে। এ যাবৎ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীগণের মধ্যে 158 জন প্রাণ উৎসর্গ করেছেন এবং 237 জন আহত হয়েছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা অপারেশনে আগামী দিনের নতুন সংকটগুলো মোকাবেলায় শান্তিরক্ষীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করা এখন সময়ের দাবি। আশা করি এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আমি জানতে পেরেছি যে অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের সাম্প্রতিক সময়ের উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে কিছু ঘটনা অংশগ্রহীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে করে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমাদের ভবিষ্যৎ শান্তিরক্ষীরা সুপ্রশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। এই অনুশীলনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা অপারেশনের নারীদের অবদান তুলে ধরা হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে অত্যন্ত নিখুঁত এবং সফলভাবে এই অনুশীলনটি আয়োজন করার জন্য
আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। জাতির পিতার শান্তি দর্শন প্রতিষ্ঠায় এই বহুজাতিক অনুশীলনটি একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন সে কামনা করি এবং আপনারা আপনার স্ব স্ব দেশে সুস্থভাবে যারা বিদেশ থেকে এসেছেন ফিরে যান সেই কামনা করে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি অনুশীলন শান্তির অগ্রসনার সমাপ্তি ঘোষণা করছি। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, খোদা হাফেজ। সবাইকে ধন্যবাদ।